اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا والدي المصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فبما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بيدك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نسوة العظيم من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال يا نازمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم النحات عذبات البال ريح صبا وأضرب العيس حال العيس بين رمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم الحمد لله عبد الله من الأرواح والله وحوه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين وأزواج الله أمهات المؤمنين سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا أبو العظم محمد بن أبي بكر سيدنا عبد الرحمن بن السلام بن سادات يا أبي علي بن الله صالح بن الأنبياء بن عبد الرحمن وشيخ أبي بكر وكل شهر وكل عباد الله يعبد الله من الحجاب بإحسان وسلم وسلم الله
وأولاده وبناته وأزواجه وزوجاته ويوسف نسائه ورسوله وقرئ والدينا وعليكم خاصة وأموات المسلمين والمسلمات عامة أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي وذهابها. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ذلك رحمه الله تعالى في كتابه الدعوة التامة رضي الله عنكم. وينبغي ويتأكد عليهم أن يحسنوا تربية أولادهم وتعليمهم وتأديبهم ويحفظوهم من جرناء السوء وخلطاء الفساد، وأن يغرسوا في نفوسهم معرفة الحق والدين ومحبة الخير وأهله والحرص على العمل به وبغض أهل الباطل والفساد والشر وأهله، ويجاء نشوءهم على ذلك فيشتد حرصهم ورغبتهم إذا كبروا وأدركوا على الخير والصلاح والبر ومجانبة الشر والفساد. وكما يجب ويتأكد الإنسان أن يبر والديه ويحذر من عقوبهما، وعليه أيضا أن يصل أرحامه وأقاربه، فإن صلة الأرحام من الأمور المهمة في الدين، وهي عن الرحيم مما أمر الله بأن يوصل في قوله عز وجل من قائل الذي يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقد لعن الله سبحانه وتعالى قاطعين أرحامهم في قوله تعالى هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في الحديث من الله تعالى للرحيم وأنا الرحمن شققت لها اسمان من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وأنه تعالى قال للرحيم حين قامت فقال هذا مقام العائد بك من القطيعة، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يسأله في أجله ويصاد له في رزقه وليتق الله وليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع الرحم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا أرحامكم ولو بسلام. كلوا أرحامكم ولو بسلام. وقال صلوات الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشف، وهو الذي يدمر العداوة لقريبه المحسن إليه. وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة على القرابة صدقة الرسول. وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن باليوم الآخر فليصل رحمه. وأما النساء الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dapat kita jalankan dalam menuntut ilmu, zikrullah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahas pengajian kitab pertama Khair Abdullah bin Haddad di dalam pasal tentang haknya dua orang tua yang minggu lalu kita baca. Itu juga bagaimana didahulukan ibu kita untuk berbakti lebih dari orang tua kita sampai 3 kali ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuka, thumma adnak wa adnak. Itu sudah kita baca. Di dalam lanjutannya juga kita berbakti kepada saudara-saudara orang tua kita, dari pamannya, dari saudara ibunya, khalahnya, amahnya. Begitu juga bahkan teman-teman orang tua kita. Dari teman-teman orang tua kita pun kita ikut terus lanjutkan baktinya kepada sahabat-sahabat karib orang tua kita, baik itu saudara atau orang lain. Itu juga terakhir dibahas oleh beliau kemarin yang lalu. Dan yang ketiga, bagi orang tua pun memberikan kemudahan kepada anaknya untuk berbakti kepada dia, dikasih kelonggaran
pemakluman, ya, pengertian. Anak mungkin besar, kita berikan dia untuk memilih akhlak-akhlak yang baik pada bapaknya, membantu dia, menasihati dia untuk menjalankan hak orang tua, dan dia sempurna baktinya, jangan diberatkan, jangan disumpahin atau doain yang tidak baik. Nah itu bagi orang tua, karena di zaman-zaman terakhir kata beliau banyak orang keluarganya anak-anaknya pada durhaka sebab orang tua nyumpahin, udah ganti didik disumpahin. Nah itu semuanya salah kita akhirnya. Sebaiknya orang tua mendoakan anaknya. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Dirahmati Allah, seorang bapak dia menolong anaknya untuk berbakti kepada dia. Itu betul-betul bapak yang bisa menjadi saudara kadang-kadang kepada anaknya. Dia bisa berdialog, bisa bernasihat, tukar pikiran dengan makamnya masing-masing. Orang tua makamnya kita harus hormatin. Begitu juga anak, kita kasihanin, kita sayangin, karena dia tulang jantung kita, hati jantung kita. Dan juga kita doain, jangan kita sumpahin. Walaupun masing dia bermaksiat, masing apapun. Contohnya di dalam kubur saja, bapak kita atau kakek kita masih ngedoain anak-anak yang di atas bumi masih bermaksiat. Allahumma hadihim kama hadaitan. Ya. Allahumma la tumithum. Ya. Hatta hadaitahum kama hadaitan. Ya Allah, jangan anak-anakku engkau matikan dalam keadaan maksiat. Masih didoain kita Allah kita. Jadi kita ngedoain kita supaya kita mendapat hidayah seperti orang-orang tua. Apalagi kita masih hidup, nggak pantas kan? Nah itu semuanya dari hadis tadi. Rasulullah berkata, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Dirahmati Allah, seorang tua dia membantu, menolong anaknya untuk berbakti. Tentunya bagaimana tarbiyahnya? Ini dia animal. Bagaimana kita mau dapat anak untuk dia bisa berbakti kepada kita tarbiyah, kita baguskan namanya, kita akikahkan, kita tahniah, kita minta doain orang tua, orang-orang soleh, kita bawa ke majelis, kita ajak sholat berjamaah di rumah, kita kenalkan saudara famili, kenalkan orang-orang yang pakaian-pakaiannya pakaian yang baik-baik, pakaian sorban, pakaian yang berpakaian orang-orang soleh. Nah, ini anak bisa. Sebaliknya, kalau tidak ajak ke tempat yang bawaannya, anak itu tarbiyahnya lain. Bioskop, mainan-mainan, anak-anaknya cukur-cukuran lain, bajunya baju lain. Coba begitu betul. Ya, nah, Allah ibu kita dari kecil udah disiapin gitu pakaian sok dan pakaian baju koko dari kecil, kain peci yang dirapiin. Itu tanda-tanda ibu mau tarbiyahnya anak-anak kita. Mau ke kulit taman tuh kayak kita mau pengantinan, tapi apalagi Bogor, kayak kita mau apa itu disuruh dandang untuk rapi. Kalau sehari juga ke Bogor nginep 2 hari, keluar Batam, di bawah kita. Untuk apa itu tarbiyah? Jangan kita ajak dia tempat-tempat yang lain, tempat yang pakaiannya lain, pakaian yang bergajul, pakaian yang orang-orang akhir itu anak tarbiyahnya lain, didikannya lain, adabnya lain, taklimnya lain, temannya lain. Bernasuh, kalau tak dasar tercampur orang-orang yang rusak, teman-temannya orang yang jahat. Akhirnya nggak kenal dia Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal keluarga, nggak kenal nasab. Banyak begitu, nggak kenal siapa dia, karena dia
bergaul, bahkan dahulu bahasa. Bangga kalau bahasa Belanda, bangga kalau bahasa Inggris. Akhirnya lupa, akhirnya kau yang Belanda. Kan begitu, zaman dulu. Ya. Kenapa nggak dididik? Dia nggak diajak tarbiyah, nggak diajak didikan orang tuanya, kakek moyang. Dia modern kalau yang intelek dan lain-lain. Akhirnya udah susah dia mau dibalikin kebalik ke kita. Dia akan mengikuti apa yang ditanam dari kecil. Kalau dari kecilnya dididik dengan ma'rifah kepada Allah, ma'rifah kepada agama, kenalkan majalis khair, kenalkan orang-orang wali, orang saleh. Ini baik istri, baik anak perempuan sama. Anak perempuan kita mainnya di bioskop, bingung kita. Nah, orang itu bukan anak kita sendiri. Didikan kurang, ibunya yang bawa. Diajak tempat-tempat yang dangdut, tempat-tempat yang main apa itu namanya. Ya, itu semuanya salah kita sendiri. Nggak di rumah nggak baca Al-Quran, nggak ngumpul baca Quran. Pulangnya mau ke arisan, mau ke kondangan bebas. Nah, itu semuanya kita salah. Ini yang ditekankan oleh beliau. Didik sebagus-bagusnya didikan anak-anak kita. Ajarkan agama. Dan kenalkan akhlak adab Islam, keluarga Rasulullah, kakek moyangnya, hidupnya. Jangan sampai dia berkawan dengan orang-orang jahat, orang-orang buruk. Jangan bercampur dengan orang-orang yang rusak. Tanamkan di hati mereka ma'rifah kepada Allah, ma'rifah kepada Rasulullah, ma'rifah kepada agama, ma'rifah kepada yang benar. Yang merusak jangan. Dengan akal, dengan logikanya ketahuan, bisa dibandingkan. Mahabbatul khair, ajak ke tempat-tempat khair, tempat pengajian, tempat roha, tempat-tempat ilmu agama, tempat-tempat haul, tempat-tempat yang nanti dia pulang berubah langsung. Subhanallah. Ajak ke tempat-tempat yang bersejarah, yang di situ tempat kakek moyang kita. Subhanallah. Betul. Kita permulaan anak-anak kita ajak mereka ngobrol, kita nangis dia pada nangis. Ya, terharu tahun 94 gitu. 94, 91 saya mabah. Terus saya balik lagi 94 bawa anak-anak. Mau begitu. Kenapa? Lingkungan orang baik, lingkungan bersih, lingkungan orang-orang soleh. Ya. Kehidupan sederhana nggak jadi masalah. Kehidupan susah nggak ada masalah, tapi hati senang, roh kita hidup ya, dengan lingkungan yang baik. Nah itu semuanya kenalin kepada anak kita, baik lagi buat perempuan berhasil. Ya. Kadar-kadar yang pertama, dan ingin meniru pakaiannya, niru abayanya, niru jilbabnya yang perempuan, niru cemburunya, niru girahnya, semua dapat. Kenal tarikhnya, kenal nasabnya, kenal kakek moyangnya, di tempat-tempatnya, kan begitu dapat pahala banyak. Gak sekedar kita buang duit, tetapi banyak pahalanya, banyak bekasnya, menjadi siraman buat dia. Ya, di dalam kita berangkat di kemana-mana tempat-tempat yang baik. Kenalkan, dapat doa orang yang tua, atau wali Allah, pernah diusap, pernah dipegang, pernah didoain. Itu mungkin 10 tahun yang akan datang baru ketahuan. Mungkin 20 tahun baru ya Allah. Hidup kecil yang dipegang memang diludahin sama orang soleh. Tuh bekas ludahnya, bekas doanya, bekas pegangannya. Subhanallah. Ibu hitam gitu dulu. Tamu dari luar negeri datang, dari abai-abai. Ya. Berebutan kita selamat, berebutan air minumnya, bahkan dulu masuk gitu minum. Ikan tangannya gitu minum, percaya aja gitu. Nggak ada sekarang nggak ada yang gitu. Jangan
dulu masih minum cucian tangannya, berebutan dengan wali-wali seperti Tambor, kalau kita ya, yang dari berani itu, kami 1000, Masya Allah. Itu zaman-zaman emas, ya. Orang tua semuanya yang betul-betul kita lihat aulia. Jadi sekarang semuanya dipunya hal-hal semua. Nah itu semuanya dari kecil dibawa, dari kecil diajak, dikenalin. Itu anak merintis hidupnya bagus, tanamannya subur, ya. Cinta kepada ahli khair, cinta kepada ulama, cinta kepada majlis, cinta kepada kitab akhirnya, cinta kepada akhlak, cinta kepada saudara, famili, kenal bangsa, kenal ahli, kenal rahim. Nah ini dia yang kedua, silaturahim akhirnya. Jadi kita bisa jadi silaturahim kemana-mana. Kenal di sana famili, di sana saudara Ijib, saudara dari Papua, saudara begini. Oh begitu, ataunya dekat semuanya. Begitu. Kalau tanya nasab atau ketemu nasab dengan kita, bawa lagi ke tempat yang lain, ada nasab. Nah itu semuanya sebab kehadiran dibawanya ke tempat-tempat yang baik. Di situ tumbuh sama dia cinta kepada orang soleh, cinta kepada khair, cinta kepada majelis. Nanti dia pengen bikin di rumahnya, pengen bikin ya, di keluarganya seperti itu juga. Lihat orang bikin hawa gitu, bikin lagi hawa pada orang tua gitu. Macam kita punya rezeki. Itu juga khatam Quran, kita bikin khatam Quran di rumah kita. Maulid, kita bikin maulid di rumah kita. Nah itu semuanya karena kita dibawa, diajak ke tempat-tempat silaturahim, ke tempat para orang-orang wali, apalagi famili, ada hubungan famili. Kalau dulu hubungan famili hanya 4-5 jid, kecil, 7 jid masih diakuin kita. 7 jid, ya. Itu semua karena ada nasab, ada rahim di situ. Ya. Dari ada yang guru sama murid, ada yang perkawinan, ada yang persahabatan, dari hadramat ke sini dari saudara. Kayak udah silaturahim. Jadi ajarin lagi anak-anaknya supaya dia bakti kepada orang tua, juga bakti kepada arhamnya, kepada familinya, akaribnya. Dia kenal, cari di mana asal usul kita, ke kampung yang bekas tumpah darah menjadi kita. Kalau ke kampung, oh dari sini, pernah di sini, belajar di sini, kenal semuanya. Ya, kita juga begitu di Jakarta, ya. Karena apa? Karena itu semua tarikh, ya, semuanya ilmu. Ya. Mengenal kata Rasulullah SAW, ta'alamu min ansabikum matasibuna di arhamakum. Belajar dari turunan nasab, nanti engkau bisa menyambung silaturahim kepada mereka. Kama yajibu yatakan lisan an yafirra wa yadayhi wa yuhadir ala rububitih an yasila arham wa agaribu. Wajib kita kepada seseorang berbakti kepada orang tua juga harus hati-hati, ya, jangan sampai anak durhaka kepada orang tua dan jangan durhaka kepada silaturahim. Nah, kita sering bilang ada yang pamannya ribut, ada yang saudara ibunya ribut, kan itu kan nggak pantas. Bukan dia sambung, malah dia ribut. Nggak berhubungan intim, artinya ada clash, ada putusan silaturahim nggak pantas. Padahal dekat banget, saudara bapak, saudara ibu. Ini contoh-contoh yang di mata kita, yang di diri kita malah itu jangan sampai anak-anak kita ikut sambung hubungan silaturahim dari pihak bapak, dari pihak ibu, bahkan dari jin, saudara kita cari, ya. Itu semuanya penting di dalam agama. Silaturahim, ya. Allah perintahkan, ya.
untuk menyambung silaturahim, walladzina yasiluna ma amarallahu bi an yusal, dan mereka yang menyambung yang apa Allah perintahkan dia untuk menyambungnya silaturahimnya. Wa yakhshawna rabbahum, dia takut jangan diputusin. Kenapa? Ya khafuna su'al hisab, nanti dia takut di sana akan dihisab dengan baik ya, dengan berat gitu. Orang-orang yang memutuskan silaturahim, Allah tanya, fahal asaitum, apakah kalian mau? Intawallaitum, kalau kalian berpaling, antufsidu fil ardh, kalian menjadi rusak di muka bumi, bermusuh-musuhan gara-gara harta, gara-gara arisan. Akhirnya saudara ribut, waktu itu arham, akhirnya pada putus-putus silaturahim. Ulaika alladziina la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah yang memutuskan silaturahim. Fa asammahum, Allah butakan matanya, ya. Wa ama absarahum, Allah tutupkan matanya, buta, telinganya nggak dengar, nggak bisa terima nasihat lagi. Sudah, susah. 3 ayat di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, di surat Ra'd, di surat Muhammad, semuanya mengutuk orang-orang yang silaturahim. Kata Sayyidina Ali dan Abi, aku dapat di dalam Al-Quran 3 ayat semuanya mengutuk, dilaknat orang-orang yang memutuskan silaturahim. Itu tanda dari bawah tadi saya urut. Ya, dari pertama tadi saya urutin, sengaja saya ulangi. Itu ujung-ujungnya karena dia nggak mengenalkan silaturahim, artinya dia yang dipikirin dunia bukan rahim. Nah, akhirnya jadi ribut, jadi putus silaturahim. Akhirnya Allah laknat mereka. Mau kita dilaknat sama Allah 3 ayat. Kata beliau, kalau 1 ayat aja udah kena ayat kutukan, apalagi 3 ayat. 1 ayat bahaya. Surat Baqarah, surat Ra'd, dan surat Muhammad. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Dibutakin, kita nggak dengar lagi nasihat. Buta, nggak mau melihat kebenaran, nggak mau lihat yang hak. Yang sampai begitu, nggak pantas ya. Saudara yang meninggal nggak datang, ya, dia nggak mau apa saudaranya senang dia nggak datang, saudaranya susah dia nggak datang. Nah, ini pemutusan silaturahim berat. Nanti dijelaskan satu persatu. Ini udah berulang-ulang kali di dalam pengajian kita. Ar-Rahim diciptakan dari nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Ya. Aku ambil katanya nama itu dari namaku. Siapa menyambungnya, aku sambung. Siapa memutuskannya, aku putuskan dari rahmatnya Allah. Berat. Diputuskan dari rahmat Allah, ais min rahmatillah, orang yang putus harapan dari rahmat Allah, sebabnya memutuskan silaturahim keluarga kita, dari bapak, dari ibu, dari saudara, kakak, adik. Kalau rahim hina gamat, kalau ada maka melaik jika mengapiah. Dan kalau rahim itu mengadu di hadapan Allah dan meminta berdiri, mengadu kepada Allah, halnya aku diputusin ya Allah. Sekarang tempatnya aku mengadu kepada Engkau ya Allah. Allah menjawabnya, amma tardain an asila man nasalati wa agta'a man gata'aki. Engkau sudah meminta kepada aku perlindungan, pengaduan, aku diputuskan silaturahimku. Kata Allah, apakah engkau tidak ridha wahai rahim? Aku akan sambung orang yang menyambungmu, dan aku akan putuskan orang yang memutuskanmu. Qudsi, hadis qudsi, tidak sembarangan ya. Allah yang berfirman ya. Apakah enggak ridha, engkau enggak mau, enggak senang kalau aku sambung orang yang menyambung silaturahim? Apakah engkau mau dari orang aku putuskan dari rahmatku orang-orang yang putuskan silaturahim? Oh Allah, itu yang berat sekali. Masih ada lagi hadis-hadis yang berat di dalam silaturahim, banyak sekali ya. 40 hadis di dalam silaturahim. Kita dapetin kitab 40 hadis tentang silaturahim. Kalau dulu mengumpulkan 40 hadis di dalam zuhud, 40 hadis di dalam zakat, 40 hadis di dalam silaturahim, 40 hadis di dalam minuman keras, 40 hadis di dalam riba, 40 hadis di dalam misalnya ilmu,
Itu ulama-ulama rajin dia mengumpulkan fikih hadis, susah dengan dalil-dalil dari kitab ke kitab, dari sunan ke sunan, ya. Dari hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang mutawatir, hadis yang hasan. Ini diskusi dalil-dalil ini kuat semuanya dalam silaturahim. Man sarra an yas'alahu min ajalihi wa yusata lahu fi rizqihi falyattaqillah wa yasir rahimah. Masya Allah. Siapa yang ingin Allah panjangkan ajalnya, berkahi hidupnya, umurnya, Allah bukakan rezekinya, Masya Allah, makmurkan rezekinya, takutlah kepada Allah, jangan kau putuskan silaturahim, sambung silaturahim. Engkau panjang umur, berkah umur, murah rezeki, makmur rezekimu, subhanallah. Itu jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang silaturahim panjang umur, benar. Dia di dalam riwayat bahwa ada seseorang yang mau dicabut rohnya. Dia datang ke rumah adik-adiknya semuanya, malaikat katanya kasih lagi umur panjang lagi. Karena dia baru silaturahim katanya. Lalu dia mau cabut umurnya, Allah panjangin umurnya. Betul. Insya Allah fi ajali, nanti kita bilang, ya, itu Allah kasih panjang untuk ajalnya, ya. Diulur oleh Allah, tambah umurnya. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah ma yasha wa yathbit, wa indahu umur kita. Allah Subhanahu Wa Taala bisa menghapus, menetapkan bagi dia jaiz. Fi'lu kulli mumkin, ya. Atau takut Allah Subhanahu Wa Taala kuasa. Wa yusaf lahu fi rizqihi basat, ya basat, dibentangkan rezeki, hampar rezeki, mudah baginya, makmur rezekinya, syukur rezekinya, karena dia baik sama silaturahimnya, sama saudara-saudara lakinya, saudara perempuannya, paman-pamannya, masjidnya, hale-halenya, masya Allah. Nggak pakai modal itu, sebenarnya akhlak aja cukup. Mau kita mesti bagi-bagi duit? Enggak. Orang dulu juga tidak tahu, kita datang doang kirang. Orang dulu nggak ada duit, nggak ada apa-apa. Kita datang mana ke jauh, tanah tinggi, jembatan 5, di bawah pot. Nggak apa-apa ya, kita kan sekarang mesti bawa aku kali. Datang aja loh. Yang dibawain apa juga? Kopi jahe doang. Orang harap kan kopi jahe doang. Nggak sama air lagi. Dua-duanya gembira, semua nonton ben silaturahim. Tanah tinggi, berceper, berbenjur, itu semuanya untuk silaturahim doang. Panjang umur, enak hidup. Ya Allah. Kita sekarang saudara kita dekat, kita nggak datang. Saudara kita dekat nggak datang, lewatin lagi rumahnya. Coba, kalau nggak berkah kita, benar ya. Kita sendiri. Ya nggak mungkin saudara kita banyak sih, 16 orang mau datangin semuanya. Yang bisa kita ada rumahnya, ada nggak ada rumah. Tapi niat kita udah mau, niat kita mah udah kita niat, ya. Kita niat semuanya kita mau silaturahim. Nggak ada benci, nggak ada putus, nggak ada marah, nggak ada dendam, nggak ada. Itu cakep. Hati kita bersih, ya, daripada putus silaturahim. Jangan ada niat buruk, ada dendam, ada kesumat dan lain-lain, jangan. Itu kita yang bahas dosa besar. Bahkan Rasulullah kata, la yadkhulul jannah kata orang. Kata Rasulullah, kalau masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, susah. Dia sudah jauh dari rahmat Allah. Dia putus tadi, ya, diputuskan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia nggak mau panjang umur, bahkan dia putus dari rahmat Allah dan nggak dapat rezeki malah. Pendek umurnya, subhanallah, baliknya. Ini yang dulu terserem lagi. La tanzilur rahmah ala qaum fihim rahim. Tidak turun rahmat di antara kita kalau di antara kita ada orang yang duduk di sini, ada yang memutus silaturahim. Kita yang banyak ini nggak dapat rahmat karena dia ada di sini. La tanzilur rahmah ala qaum. Tidak turun rahmat kepada satu orang kumpulan. Kenapa dia mendapat rahmat? Di dalamnya ada orang pemutus silaturahim, dia menyebar. Dari satu orang tuh, kita sampai 80 nih, gara-gara satu nggak dapat yang semua.
Jangan kita nyusahin orang. Ya. Udah kitanya nggak dapat rahmat, orang nggak dapat rahmat gara-gara kita datang ke kaum dia, ke majelis dia. Subhanallah. Ya. Berat itu, berat sekali. Maka Rasulullah SAW udah jauh-jauh hari kayak kita sekarang nih, nggak bisa ketemu tadi, belum tentu ketemu, mungkin nggak ada, kita lewat nggak ada orang, atau kita nggak sempat, atau kebanyakan saudara, tapi cukup bulu arhamakum walau bisa, basahin hubungan maksudnya, ya, siramin hubungan silaturahmi itu walau hanya dengan salam. Ketemu ponakan, salamin sama abah, salamin momi. Punya handphone kita SMS, punya WA kita WA-in, alhamdulillah sekarang banyak. Itu bagus. Yang begitu dapat berkah. Ya. Selalu dia ingat kepada saudaranya. Ada hari-hari tertentu ngumpul, hari Kamis ngumpul, hari Minggu ngumpul. Nanti anak-anaknya jadi tertanam, ya, anak-anaknya sayang sama misalkan. Nanti kalau misalkan begitu. Ya, bapak yang ribut, anak disuruh ribut juga. Nggak boleh gitu. Kita mesti gentle. Kita punya kesalahan sama mami, anak jangan. Anak jangan. Anak itu bersih, suci. Ya. Nggak boleh diajak-ajak. Nah, itu untuk kita memberikan salam ya, saja itu sudah cukup. Nantinya dia nggak ada sifat memutus silaturahmi. Bunuh arhamakum. Walau salam, silu arhamakum, sambung arhamakum. Walaupun bersalam saja. Yang di luar negeri sekarang gampang dengan salam, dengan foto, dengan gambar, dengan suara, banyak cara-cara kalau kita mau. Nah itu semuanya. Karena apa? Itu lebih dari sedekah. Subhanallah. Kita banyak sedekah, kalah dengan silaturahmi. Ya. Dengan saudara yang memutuskan lagi juga Allah, yang benci sama kita, yang jahat sama kita, kita sambung. Kata Rasulullah, "Laisa wasilu bil mukafi, innamal wasilu man idza qata'ahu wa salah." Kata Rasulullah. Orang yang bersilaturahmi itu bukan yang sama-sama baik sama baik. Dia baik, aneh baik. Dia datang, aneh datang. Dia hadir, aneh hadir. Ada yang nggak mau, nah itu kita sambung. Dia benci, dendam, dia mau ngambok, nah itu yang kita datangi. Itu katanya baru yang silaturahim. Wah ini sih sama-sama baik. Dia datang, kita datang, bikinnya akur. Ada yang nggak akur sama diri kita, itu kita datangi. Ada yang nggak akur sama suami kita datangi. Begitu. Kata Rasulullah begitu. Dari selalu wasul dan mukafir, bukanlah orang yang bawa nyambung silaturahim, yang sama-sama baik sama baik, sama-sama datang, bukan. Innamal wasulu man idza qata'ahu wa salaha. Sesungguhnya orang yang betul-betul menyambung silaturahim, yang diputusin disambungin. Dibenci, dijahat, difitnahin, dijahatin, dibiarin, kita datangin, kita bawain apaan yang bisa kita bawa. Itu orang yang menyambung silaturahim. Ya. Karena tadi apa ya? Afdhalus sadaqah ala rahimil kasyih, kata Rasulullah SAW. Sebagus-bagus sedekah kepada rahim yang dendam sama kita, yang mutusin kita tuh kita kasih sedekah. Oh, lebih dari sedekah. Kalau itu sih nggak bakal kasih. Kalau dia jahatin kita kasih nggak? Nggak bakal kasih. Ini kejadian di Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tatkala Rasulullah SAW difitnah Sayyidina Aisyah. Akhirnya kestahnya ini saudaranya yang menyebarkan berita hoax tuh kepada Sayyidina Aisyah. Kata Sayyidina Abu Bakar, Allah nggak bakal aneh kasih lagi tuh. Nah, aku nggak bakal kasih, dia kasih sama bulanannya, dia jamin sama Sayyidina Abu Bakar, disebarin berita bohong buat Rasulullah dan istri. Marah Sayyidina Abu Bakar, turun ayat Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Tidaklah katanya, berarti orang-orang yang engkau putuskan itu kalau engkau berikan dahulunya, sambung terusin kasih lagi, walaupun dia ngejahatin kita, walaupun dia fitnahin anaknya, tetap dikasih lagi. Masya Allah.
Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, ditawarin sama Allah. Apakah engkau mau engkau diampuni dosa-dosamu? Nah, mendingan aku diampuni dosa-dosaku daripada aku putusin uang bulanan. Kasih, nggak apa-apa, biarin dicatat kasih. Nah, itu nanti hatta ya di dalam hadis Rasulullah SAW, maaf kalau rahim-rahim yang jahat sama kita, sama masuk baik dia jahat, biarin kita. Nanti dia bakal telan barah sendiri. Biarin nanti dia bakal telan barahnya sendiri, telan kejahatannya dia sendiri. Karena kita udah baik, udah datangin, udah kasih, udah sebagainya. Dia masuk yang tutup, masuk kebuitan, dia sudah telan barahnya sendiri. Nah itu semuanya hadis-hadis Rasulullah SAW. Di dalam yang 40 hadis tersebut tentang 40 hadis tentang silaturahim. Ini ada hampir 10 hadis, lebih 12-13 hadis. Tapi itu semuanya yang mana kita sedekahkan kepada orang-orang yang rahim yang jahat. Itu baru ada Allah. Ngerung permusuhan. Padahal jadi bermaksud deh. Al-Habib Ahmad Sekar katanya dulu ada seorang habaib bikin air di jalanan, bikin air buat orang-orang kehausan di pinggir jalan, daerah Kering Sewun. Tahu-tahu itu air ditawarin kotoran malam-malam. Air yang bagus buat orang minum ditawarin kotor. Siapa ini? Udah malam-malam diintip, sudah ada yang ibu. Oh, aneh yang saya. Aneh yang saya dibawa bungkus, dibawa kartu, dibawa permen, itu yang ngomong. Besoknya baik, gitu. Kita yang salah, gitunya. Gak baik sama dia, gak baik sama dia. Kita datangin dengan akhlak, dengan jangan kita ambil perasaannya dia, karena dia butuh perhatian, karena kitanya nggak perhatiin dia. Nah, kita kasih dia, sambung lagi. Nah, itu semuanya biasanya jildat illa kufrak, kata pada nggak garuk badanmu kecuali kukumu sendiri. Dekat nggak kuku? Dekat. Jadi yang garuk kita orang dekat juga, nggak ada orang jauh begitu. Tapi kitanya harus betul-betul tahu, ya. Nggak boleh kita jauhkan dia, karena dia rahim kita, masing darah kita, masing saudara yang dekat sama kita, nggak jauh. Bahkan sedekah yang banyak, berikan bantuan, urusin urusan anaknya, urusin urusan keluarga, dia nanti dapat hidayah, insya Allah. Kita dapat hidayah akhirnya. Dengan kebaikan kita, dia dapat hidayah nanti. Kita nggak benci, kita nggak dendam, kita nggak marah, kita nggak balas, kita nggak layani, dapat hidayah dari Allah. Begitu kesabaran orang yang dia nggak mau memutuskan sesuatu. Sedekah kepada keluarga, kepada saudara rahim, dua pahalanya. Sedekah juga, silaturahim juga, masya Allah. Sampai Rasulullah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyasir rahimah." Siapa yang mau betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian, sambunglah silaturahim. Mudah-mudahan kita ngaji, kita dapat ilmu, yang lalu-lalu kita minta ampun. Kalau ada kesalahan diri kita, sedang kosongin hati kita. Nggak ada sifat-sifat jahat, nggak ada sifat-sifat benci, nggak ada sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak yang jelek kita jauh-jauhin. Nanti turun ke anak kita. Dan ma fil aba fil abna. Begitu salahul aba tudrikul abna. Kebaikan orang-orang tua kita nanti turun. Kalau kita yang jahat, nanti anaknya jahat lagi sama saudaranya. Jangan, biarin, ya, kita tanamin ajaran yang baik. Walaupun ada ujian-ujian, ya, nanti anak-anak kita lebih baik. Bagaimana bina alasana, Rabbil alim alladhi yanfa'una, bidurina wa fadlina, wa barakatina
Allahumma hdina bihada waj'alna mimman yusyari'u fi ridha wa walina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asra hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sallallahu alaihi La ilaha illallah. كلمة حقنا ولا نحيا ولا نموت وعلى البعث إن شاء الله تعالى من الآمين. اللهم اهدنا من عندك واعطف علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا ببس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم محمد سيد الأولين وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.